سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں عالمی معیار کی سہولتوں اور وہاں غریب مریضوں کو مفت علاج معالجہ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے اپنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے معاشی ماہرین کا ایک وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کی قیادت کی ابوظہبی میں ہونے والی حالیہ ملاقات میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ملک بھر میں کل عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین اور نائب چیئرمین نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مقبوضہ جموں و کشمیر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ضلع شہید بے نظیر آباد میں آج صبح سڑک کے ایک حادثے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں عالمی معیار کی سہولیات لانے اور وہاں کم از کم 50% غریب مریضوں کو علاج معالجے کی مفت سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت لاہور میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بتائی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے انتظامی امور کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گزشتہ برس گردے کی 2090 اور جگر کی 1090 پیوند کاریاں کی گئیں، جن میں سے 17% مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ انہیں نرسنگ منصوبے کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں مریضوں کو فراہم کی گئی موجودہ سہولیات غیر اطمینان بخش ہیں۔ انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت کی کہ ادارے کو مالی طور پر خود مختار بنانے کے لیے 3 روز میں حکمت عملی پیش کی جائے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے معاشی اور تجارتی تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ابوظہبی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی، توانائی، بنیادی ڈھانچے اور زراعت کے شعبوں میں شراکت داری اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت عالمی فورموں پر مشترکہ موقف کے لیے قریبی رابطہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ولی عہد نے دونوں ملکوں کی مستقبل کی نسلوں کے مفاد میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اجتماعی اور مؤثر کوششیں کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ متحدہ عرب امارات کے معاشی ماہرین کا ایک وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کی قیادت کی حال ہی میں ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ متحدہ عرب امارات کا وفد کل لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے کی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات میں تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کے فروغ کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفد کو پاکستان کی سرمایہ کاری پالیسی اور ماحول کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ بات چیت میں توانائی کے شعبوں اور پیٹرولیم صنعت میں تعاون پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ برطانیہ پاکستان بزنس کونسل نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد پر مبنی بلا تعطل غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ دو طرفہ تجارت مزید بڑھانے کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ برطانیہ پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین میاں کاشف اشفاق نے اسلام آباد میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی سرمایہ کار محمد ارباب خان، جو پاکستان برطانیہ فرینڈشپ کونسل نارتھ کے صدر بھی ہیں، کی سربراہی میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی طویل تاریخ ہے اور ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شاندار معاشی اور کثیر الجہتی تعلقات قائم ہیں، جنہیں آنے والے دنوں میں مزید مضبوط کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کاروبار دوست ماحول کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے پاکستانی برآمد کنندگان پر زور دیا کہ وہ برطانیہ کی منڈیوں میں دستیاب پوشیدہ مواقع بروئے کار لائیں اور برطانوی تاجروں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں کل عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔
तमाम शहरों और कस्बों में खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। उलमाए कराम अपने खुतबात में ईद उल फितर की फजीलत और फलसफे पर रोशनी डालेंगे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। विफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा, जहां आला हुकूमती ओहदेदार और मुसलमान मुल्कों के सफ़ीर नमाज ईद अदा करेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और यमन समेत तमाम अरब ममालिक और यूरोप, अमरीका और मशरक़ी एशिया में मुक़ीम मुसलमान आज ईद उल फितर मना रहे हैं। उधर इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इस मौके पर अपने पैगाम में पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अगरचे ईद खुशी का एक मुबारक मौका होता है, ताहम उम्मा को दरपेश कई बहरानों की मौजूदगी में ईद के मौके पर बेचैनी बरकरार रहती है। उन्होंने इसराइली जारहियत के जवाब में मस्जिद अक्सा के मामले पर इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से यकजहती का इयादा किया। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने रोहिंग्या के पनाहगज़ीनों और जम्मू कश्मीर और दुनिया के दीगर हिस्सों के मुसलमानों के साथ यकजहती का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के मुसलमानों और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी है। आज एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने मुक़द्दस महीने रमज़ान के इख्तिताम पर मुसलमान रहनुमाओं को भी दिली ईद मुबारकबाद दी और उनके साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट और नाइब चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट और शब्बीर अहमद शाह ने दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल से जारी अपने पैगामात में लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए ईद के दिन खुसूसी दुआएं मांगें। रहनुमाओं ने कहा कि महकूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए असल ईद तब होगी जब उन्हें गैर कानूनी तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में पंजाब के महकमे सेहत के इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान उन्होंने सूबे में अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। अरकान सूबाई असम्बली सरदार अवैस अहमद खान लगारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, खलील ताहिर सिंधु, सेक्रेटरी सेहत और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। आज सुबह जिला शहीद बेनज़ीराबाद के इलाके काजी अहमद में एक सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। कार हैदराबाद से मोरो जा रही थी। मैयतों को सिविल हस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कार हादसे का नोटिस लिया है और कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल पुलिस को हादसे की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम शुमाली बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में चंद एक मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 36 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 40, कराची 35, पिशावर 38, कोयटा 32, गिलगित 34, मरी 26 और मुजफ्फराबाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, लेह, पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग और शुपियां में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने जबकि जम्मू में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 40, लेह 13, अनंतनाग, शुपियां में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। खास खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में आलमी मयार की सहूलतों और वहाँ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत की है। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है। मुत्तहदा अरब अमारात के मौशी माहिरीन का एक वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के क़यादत की अबूधाबी में होने वाली हालिया मुलाकात में किए गए फैसलों पर अमल दरामद करना है। मुल्क भर में कल ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और नाइब चेयरमैन ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश की है।
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.